त्यात आपले शिक्षक, कुणाचे वडील, कुणाची आई, कुणाची बाई तर कुणाची बहीण, इतर अनेकांचा त्यात समावेश आहे, ज्यांना आपण खूप मिस करतोय, पण आज ते आपल्यात नाही. या मातीशी त्यांचं नातं निगडीत होतं. मी सर्वांना नम्र विनंती करते, त्या सगळ्या प्रियजनांच्या नृत्य आठवणी हृदयात साठवून घेत आपण 1 मिनिट उभं राहून या सर्वांना श्रद्धांजली वाहणार आहोत. खुणा ओळखीच्या शोधाया आलो आपण, बालपणीच्या दुनियेत रमायला आलो आपण. असतील का फळावर ते शब्द धूसर, असतील का फळावर ते शब्द धूसर, उलगडेल का आठवणींचा रम्य परिसर. भगवंत याला अजूनही श्वासात आहे, धुंद बदली का अजूनही मनामनात आहे. कला मनावर फिरतय मोरपीक आठवणींचं, कला मनावर फिरतय मोरपीक आठवणींचं, सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर स्मित ओळखीचं, स्मित ओळखीचं. I would like to call upon Mr. Sujit Garai to give us or share with us rather how the seed was sown to come up with this historical day. Mr. Sujit Garai. Friends, this welcome speech was supposed to be done in the morning, but now it's afternoon. Anyway, good afternoon friends and our respected teachers. I am Sujit Gavai from English Medium, batch 1989, would like to extend a warm welcome to all of you on behalf of the working committee of NRCH students. Hope you all have enjoyed your breakfast in your own school ground with all those good memories and friends around you. What you see here, the mandap, the ex-students, the ex-teachers, the current teachers, non-teaching staff, lot of volunteers, was not that easy to organize. We have some story behind it which I would just like to brief you in a short period. During the first week of September last year, myself, Dr. Harish Shenoy and couple of our friends, we had a small meeting in Mulund, and we decided that we should bring all our ex-students, ex-teachers under one roof. And the most appropriate place we thought of was none other than our school ground. This desire was appreciated by a lot of our ex-students, and then Mr. Dayashankar Shetty from English Medium batch 1981 and Mr. Vivek Jadhav from batch 1979 Marathi Medium took the initiative with the help of team of ex-students, which is now the working committee. We came across lot of challenges, but our objective, our dreams was clear. We served through all those with support from all well-wishers, and now in less than 6 months, we are here to witness the history in making. Friends, teachers, with this I wish you all happy Republic Day. But from today, we NRCians, the ex-students, will remember this day as not only Republic Day, but a reunion day. And we wish to do the same for years to come. I'd like to thank you all to come here and appreciate your support. Wish you all the best and have a nice day. सत्कार आपण ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांकडून करणार आहोत. सुचित्राकडे मी माईक देते. Nandini Karnik, 1960 batch, first batch. I used to keep wondering how you feel when you lose your Karnik.
Kene from 1960 batch. We welcome them all. And Mr. Manohar Sabe from 1962 batch. I'm sure he must be very joyous to see his seniors over here. I would like to request Mr. Manohar Sabe to welcome our guests of honors and chief guests with a flower. Tokekar sir, Dr. Patel sir, Jindani sir, and Nayak sir. Thank you. I hand over the mic to Rohini. Rohini, can you share some of the things that you can about Tokekar sir and others? Please start. मला मराठी शिकवत असत. एकदा वाचून अर्थबोध न झालेली कविता म्हणजे थोडक्यात डोक्यावरनं गेलेली कविता सरांच्या रसग्रहणानंतर मात्र त्यातील गर्भित अर्थाच्या मोर पिसाळ्यासकट हृदयात विराजमान व्हायची. सरांचं आजचं वय 82 आहे. 30 वर्ष त्यांनी विद्यार्थ्यांना मायबोली मराठीची दीक्षा दिली असं मी म्हणेन. 1986 सालापासून सर मुख्याध्यापक या पदाचा पदभार सांभाळत होते. 1986 नंतरच्या निवृत्तीनंतर 80च्या घरात असताना सरांनी या वास्तूवर आपल्या कंपनीवर NRC शाळेवर एक पुस्तक लिहिलं. एक होती रेशीम नगरी. सर आपल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक वाचलं आहे. तरी इथे उपस्थित असलेल्या अनेकांना आपल्या तोंडून थोडक्यात या कंपनीचा इतिहास, शाळेची उभारणी कशी झाली हे ऐकायला नक्कीच आवडेल. सर मी आपल्याला विनंती करते की आपण जागेवरती बसूनच बोलावं. येत आहे सरांचा उत्साह ह्या 82 वर्षात पण इतका उदंड आहे की सर उभं राहून आपल्याशी गप्पा मारणार आहेत. सर म्हणतात सर हाडांचे मास्तर आहेत, माईक सोडणार नाहीत. कधीच बसून शिकवलं नाही सगळ्यांचं. डॉक्टर के पटेल आपल्या माझे भारत नाईक सर माझ्या पहिल्या शालांत परीक्षेचे तुकडीतील तिन्ही विद्यार्थी. आपल्याला जरा आश्चर्य वाटेल आणि आपण सर्व शिक्षक सहकारी बंधू आणि विद्यार्थी बंधू भगिनी. खरं म्हणजे मी इथे येण्यापूर्वी अगदी कुठेपर्यंत माझ्या डोक्यात विचार असा होता की आपण सुरुवात गुजराती करू. अगदी मारा भाई और बहनों, पण लोकांना धक्का बसवलं हे काय प्रकार. आणि उगीच वादळ उठवायची मला तर सवय नाही. तर आमच्या महाराष्ट्रात आपल्या कुठलंही संमेलन म्हटलं की वादळ उठतं. संमेलनाचे तर 12 वाजतातच. साहित्य संमेलनाचं काय झालं ते आता तुझ्या ताज्या लक्षात असेल. आता अजून होणाऱ्या नाट्य संमेलनाचं वादळ सुरूच झालंय. आपल्या इथे आणखी आज वादळांनी ही वावटं उठावी आणि सगळं उद्ध्वस्त अशी माझी मुळीच इच्छा नाही. म्हणून मी माझा तो पेज बदलला आणि आपल्या मातृभाषेत बोलायला सुरुवात केली. जर मी पुस्तक दिलं एक फार विचित्र मनस्थिती दिलं. माझे एक नातेवाईक नागपूरला आले होते. त्यांनी मला सांगितलं की माझे भाषेत की काही कारण तुम्ही जिथे जिथे राहिला त्या सगळ्या जागा पाहिजेत, फोटो काढून ठेवायचे. मी म्हटलं तर मला तेव्हा वाटलं नाही. मी तिथून निघालो. या शाळेच्या दरवाजाची तिथे गाडी उभी केली आणि पहिलं इम्प्रेशन, पहिला प्रभाव झाला तो इतका निराशजनक होता की मी गाडीतून बाहेर आलो नाही. मला यावंसच वाटेल.
सगळं बदललं होतं. बदल चांगला पण असेल, मला काही असं म्हणायचं नाही. ते बाकीचे गेले, माझे भाऊ भाचा, तिची सून वगैरे. मग तेवढ्यात नाईक सरांना कळलं की मी आलेलो आहे. त्यांचं ऑफिस वर होतं, मला माहित नव्हतं. मग ते स्वतः खाली आले आणि म्हणे चला. त्यांच्या अगदी आग्रह करता मी वर गेलो. नाईक सरांशी दुसरा एक संबंध आहे. नाईक सर शाळेत या वेळा लागले, त्यांच्या लागण्यामध्ये म्हणून त्यांना मी स्वतः सेवा सदन कॉलेजमध्ये घेऊन गेलो आणि त्यांच्या ॲडमिशनची व्यवस्था केली. पैसे बिसे न घेता, उलट प्रिन्सिपॉलनीच आम्हाला चहा दिला, त्यांना आठवत असेल. फक्त त्यांनी एक अट घातली होती की तो टोकेकर सरांचं तुम्ही आहात ना, फर्स्ट क्लास आलं पाहिजे. आणि त्यांनी फर्स्ट क्लास कबूल केलं आणि सांगायला चांगली गोष्ट, ते फर्स्ट क्लासमध्ये आले. बरोबर आहे ना. अशा अनेक गोष्टी आहेत. थोडंसं मी पुस्तकात दिलं आहे ते वगळून काही काही गमती सांगेन. शाळेची सुरुवात आपल्याला एकीकडे कारखान्याचं प्रोडक्शन 50 साली सुरू झालं. 46 साली 13 सप्टेंबरला आपली NRC कॉर्पोरेशन हे एक औपचारिकपणे जन्माला आलं. तेव्हा इथे काहीही नव्हतं. पुढे ते इरेक्शन वगैरे सुरू झालं आणि 50ला प्रोडक्शन सुरू झालं. आश्चर्य वाटेल आपल्याला, 50 साली शाळा सुरू झाली. या इथे क्लबच्या म्हणजे हा आत्ताचं काही नाही, तिथे एक छोटीशी खोली, त्या खोलीमध्ये 3 विद्यार्थी, ते कोण, डॉक्टर पारेखांचे आणि डॉक्टर जयंत मेहता यांची मुलं. त्यांच्याकरता शाळा इथे गुजराती मीडियममध्ये पहिली निघाली. तुम्हाला हे सर आश्चर्य वाटेल, असं होत नाही. त्याच वेळेला आपल्याकडे कानिटकर नावाचे एक अधिकारी होते, KR कानिटकर. त्यांचा मुलगा एक मोठा होता, तो कल्लीच्या न्यू हायस्कूलमध्ये जात होता. आणि धाकटा मुलगा अशोक, मनोहरच्या बरोबरचा, त्याच्या तरी शिक्षणाकरता त्याच्या आई त्याची BA BEd होती. आपल्या शाळेत त्या शिकवत होत्या पुढे. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आपल्या मुलाला पण पाहिजे गुजरातीमध्ये, तर आपल्याला का नाही, ते 3 आहेत, आपला 1, तुम्ही हट्ट धरा. आणि तो हट्ट त्यांनी धरला. त्यावेळच्या मॅनेजमेंटनी या सरकारी या मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलांकरताच नाही तर पुढच्या पिढीकरता एक आदर्श शाळा उभी करायची. आणि सगळं आदर्शच त्या टाउनशिपबद्दल, त्या नगरीबद्दलच मी लिहिलेलं आहे. त्याचा पहिला आदर्श तुमच्या लक्षात येईल की आत्ता आम्ही दोघंजणं शेजारी बसलेलो आहोत, डॉक्टर पटेल आणि मी. इथेही आम्ही शेजारीच होतो, राहायला नाही, कर्मभूमी म्हणून. काही लागलं, आमच्या शाळेतल्या मुलांना एवढंसं खर्चडलं, इतर शाळेमध्ये अशी सोय नसते. लगेच आमचं मुलं कोणाला तरी घेऊन हॉस्पिटलमध्ये जायचं, फर्स्ट एड शाळेत देता येत होतं. पण हॉस्पिटल असताना फर्स्ट एड कशाला, म्हणून आमची मुलं तिथे जायची, त्याला ट्रीटमेंट मिळायची, उत्तम ट्रीटमेंट मिळायची. अशा प्रकारे खरं म्हणजे कंपनीच मुळे ज्ञान आणि आरोग्य शेजारी नांदावं याची योजना केली होती असं म्हणायला पाहिजे. आणि ती आमच्या कुवतीमध्ये होतं, क्षमतेमध्ये होतं, तिथपर्यंत आम्ही दोघांनी ती पाळली. मला एक आणखी योगायोग सांगायचा आहे, तो जरा मी विस्तृत असं विस्कळीत बोलतो आहे, मला माहिती आहे. जेव्हा कंपनीमध्ये फार वातावरण बिघडलं होतं त्यावेळेला सर्वात जास्त त्रास आम्हा दोघांना होत होता. कारण बाकीचे सगळे अधिकारी संरक्षणात असायचे, आम्हाला कसलं संरक्षण आलं, त्यांच्याकडे पेशंट म्हणून लोक जायचे, माझ्याकडे पालक म्हणून जायचे आणि काहीही करायचे. म्हणजे सांगू नये असं सांगणार पण नाही, इतकं वाईट वागायचे की त्याचा शिक्षणाशी किंवा आरोग्याशी काहीही संबंध नसायचा. पण त्याला तोंड देणं भाग होतं, किती दिवस देणार. म्हणून शेवटी डॉक्टर पटेलांनी पहिले उडी घेतली, पटेलांनी राजीनामा दिला. आणि माझे हे बीच ओरड झालं होतं, कारण मी त्याच मूडमध्ये होतो.
मी त्यांना भेटलो, त्यांनी काय राजीनामा, काय फायदे आहेत, काय तोटे आहेत, सगळे वगैरे सांगितलं. त्यांच्या पाठोपाठ मी पण राजीनामा असे राजीनामा देणारे त्या काळातले आम्ही पहिले दोघं. ते हॉस्पिटलमध्ये आधी आले. मी शाळेमध्ये 56 साली आलो. 28 जुलै 56 मी योगायोगाने आलो. मी शिक्षक होणार नव्हतो, पण एकदा मी या NRCच्या शाळेत शिक्षक म्हणून लागलो. त्या दिवशी ठरवलं की आता आपण सगळं शिक्षणालाच व्हायचं आणि उत्तम शिक्षक म्हणूनच नाव कमवायचं. नाव कमवण्याचा प्रश्न होता, मुलांना चांगलं काहीतरी देऊ शकू असं आपल्यात मिळवायचं. त्या दृष्टीने मी प्रयत्न केले आणि 30 वर्ष, मला वाटतं मी 30च वर्ष नाही, मी 30 वर्ष इथे काम केलं. पण बाहेर आजसुद्धा मी काम करतो आहे. आजसुद्धा मी एका ठाणे जिल्ह्यातल्या, रायगड जिल्ह्यातल्या सर्वात मोठ्या शैक्षणिक संस्थेचा संस्थापक सभासद आहे. आणि आमच्या जवळजवळ 60 शाळा, 4-5 कॉलेजेस वगैरे वगैरे मोठा पसार आहे. त्याच्यामध्ये माझ्या आवाक्यात जे आहे तेवढं काम मी करतो, कारण मी आता फिरू शकत नाही. म्हणजे शिक्षणाशी संबंध माझा संपलेला नाही, तो राहणारच. कारण मी शिकत राहणार आणि जमलं तर